मिलेगी। सच्चे पातशाह जी महाराज ने श्री आनंदपुर साहब जदों छड्डिया है, किहो जे हालात बने। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज की शहादत तो उपरंत हजूर जिमें गुरियाई तखत ते विराजमान हुंदे है। संखेप रूप विच आपां ये सरवण करांगे। फिर जिहड़ा जिहड़ा जिमें जिमें दिन होवेगा उस दिहाड़े दे निमित्त, उस शहादत दे निमित्त जिहड़ी है वो कथा आपां सरवण करांगे। इतिहास तां बहुत विस्तार सहित है, क्योंकि इन्हां दिनां दी विशेषता करके जिथे जिथे मुख मुख प्रसंग होणगे वो आपां सरवण करांगे। बाकी इतिहास खुली कथा दे विच सरवण करांगे। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों हजूर गुरियाई तखत ते विराजमान हुए, सच्चे पातशाह जी ने गुरु नानक साहब जी के सिंघासन के उत्ते विराजमान हो करके महाराज ने ऐसा गुरसिੱਖੀ का फैलाव किया। बहुत उत्तम ढंग नाल सच्चे पातशाह जी महाराज ने सिੱਖੀ का गुरमत का प्रचार सतगुरां जी ने किया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की बहुत भारी महिमा दूर दूर तक फैलन लगी। सच्चे पातशाह जी का रणजीत नगारा बनाउणा अते घोड़ सवार फौजां सच्चे पातशाह जी ने कोल रखणियां। जदों रणजीत नगारे ते चोभां लगणियां, पहाड़ां दे अंदर बहुत गूंज पैदा होनी। पहाड़ी राजे तिस नगारे नूं सुन सुन के बड़ी खुंस खाण लगे। सच्चे पातशाह जी नाल अकारण ही वैर करन लगे। जो इतिहास विच जिक्र आउंदा है, राजा रतन राय ने जो असाम का राजा सीगा, सच्चे पातशाह जी नूं बड़ियां बेशकीमती वस्तुआं भेंट कीतियां सीगियां। उन्हां बेशकीमती वस्तुआं उत्ते लालची कहलूरी राजा भीमचंद उहदी ऐसी लालची निगाह पई कि सच्चे पातशाह जी दे कोलों वो सारियां वस्तुआं खोहना चाहुंदा सी ते षड्यंत्र करदा सी अपने पुत्र दे विआह दे बहाना ला करके कि महाराज मेरे पुत्र दा विआह है, जे तुसीं मैनूं ये पंचकला शस्त्र ते जिहड़ा इस प्रकार प्रशादी हाथी है ते जिहड़ा आप दे कोल तंबोल है अते ये महाराज मैनूं जिहड़ा है चंदन दी चौंकी, ये चीज़ां मैनूं थोड़े वक्त लई दिओ, मेरा राजियां विच बड़ा प्रभाव बन जाएगा। अंदर खाते वो ये सोचदा सी कि एक बार जदों आपां लै लवांगे फिर वापस नहीं देवांगे। इउं सच्चे पातशाह जी महाराज नूं छलना चाहुंदा सी, पर पूरे गुरु जी नूं किवें छलिया जा सकदा है। पहाड़ी राजियां ने अकारण सतगुरां जी दे नाल वैर जदों कीता, महाराज साहब जी ने जदों ये छल करके मंगदे सी तां सतगुरां जी ने उत्तर दिता सी, है भी ये सच सी। क्योंकि राजा रतन राय ने जदों सच्चे पातशाह जी दे अगे ये सब कुछ भेंट कीता सी, नाल बेनती कीती सी, गरीब नवाज आप दयालु कृपालु हो, महाराज बेनती है कि ये जिहड़ियां वडमुल्लियां वस्तुआं हन ये सच्चे पातशाह जी आप अपने पास ही सदा रखियो। ये महाराज किसी नूं, क्योंकि आप दया दे घर हो, महाराज भेंट कर दोगे जदों कोई आप जी दे अगे हथ जोड़ के मंगेगा। सच्चे पातशाह साडी ये बेनती है कि ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ये गुरियाई तखत दे मुतहत ही रहन। सच्चे पातशाह ने हसदियां होया कहा सी, चंगा राजा रतन राय, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे घर अंदर सिख जदों भावना सहित बेनती करते हैं तो उहदी बेनती जरूर कबूल हुंदी है। तेरी ये भावना सानू मंजूर है। ये भीमचंद राजा जदों अपने पम्मे वजीर दे राही बहुत ज़्यादा
सच्चे पातशाह जी दे कोल चापलूसियां वालियां गल्लां करदियां होइयां, बड़ियां चिकनियां चोपड़ियां गल्लां करदियां होइयां, बड़े छड़यंत्र रच रच के ते बड़ा अपना प्रभाव भी दिखा दिखा के कि नहीं तां तुहानू आनंदपुर साहब तो मैं बाहर कढ़ देंगा। बहुत सारे तरीके सारे इसने अपना लए, पर श्री गुरु जी ने एको ही उत्तर दिता कि सिख की भावना है, जे राजे भीम चंद नूं होर हाथी चाहिए साडे तबेले विच खड़े है, पर यह प्रशादी हाथी नहीं दे सकते, क्योंकि राजा रतन राय ने सिखी भावना सहित बेनती की है। इस करके असीं सिख की भावना नहीं ठुकरा सकते। सच्चे पातशाह जी इहदा छल जाणदे सी, चाहे कि थोड़े समय लई जे तां सच्चे दिलों मंगदा तां शायद महाराज भावें भेज ही दिंदे, पर सच्चे पातशाह जी दे दिल का छल जाणदे है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी नूं ये छलना चाहुंदा है, गुरु घर नाल धोखा करना चाहुंदा है। सच्चे पातशाह जी ने जदों ये सब कुछ देणों इनकार कर दिता ते अकारण फिर गुरु घर नाल इसने वैर करना शुरू कर दिता। दो चार छोटियां मुठ भेड़ां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल सिखां दे नाल उत्थे होईयां, क्योंकि सच्चे पातशाह जी अमृत की दात भंगाणी दे युद्ध तो महाराज जदों परते उदों आके बख्शी है। सच्चे पातशाह जी महाराज दे कोल राजे मेदनी प्रकाश की चिट्ठी आउणी, जिहड़ा नाहण दा राजा सी, उसने बेनती की सच्चे पातशाह नूं मेरी रियासत विच चरण पाओ। इधर रोज़ का जिहड़ा सीगा ना वो इस तरह ही कारण बनता सीगा कि कदों भी पहाड़ियां नाल युद्ध छिड़ सकदा सी, ते मसंद घबराए हुए सी। माता जी नूं कहिंदे सी, कदे गुरु साहब कोल ही गुजारिश करदे सी, महाराज नगारा नहीं वजाउणा चाहीदा, सानू घोड़ियां ते नहीं चढ़ना चाहिदा। पर सच्चे पातशाह जी महाराज जो आए ही हजूर इस कारज वास्ते है, इउं मसंदा ने बड़ियां अपनियां राय देनियां। जदों मसंदा नूं पता लगा कि राजे मेदनी प्रकाश की बेनती आई है, महाराज दे चरण पवाउणा चाहुंदा है, हजूर ने तां पहलां इनकार कर दिता। फिर माता गुजर कौर जी नाल जदों सच्चे पातशाह जी माता जी की जरूर सलाह लिया करते सी, ते माता जी ने फिर बेनती की कि सच्चे पातशाह आप गुरु नानक साहब जी के संघासन उत्ते विराजमान हो। सिख जदों कोई भावना नाल बेनती करदा है तो सिख की शरधा नूं आप जरूर पूरियां करो। सच्चे पातशाह जी महाराज का फिर श्री आनंदपुर साहब तो जिहड़ा है वो पौंटा साहब आउणा, पहलां जो नाहण की पहाड़ी है उत्थे सच्चे पातशाह जी महाराज ने मेदनी प्रकाश की रियासत विच चरण पाए है। तो फिर ये थां सतगुरां जी नूं जिहड़ी है जमुना के कंढे ते सोहनी पसंद आई, जिथे सच्चे पातशाह जी ने 12 दिनों में फिर किला जिहड़ा सी वो तामीर करवाया। सच्चे पातशाह जी महाराज इत्थे बेअंत कौतक कीते, जो हजूर ने अपनी बाणी विच भी लिखिया है कि देश चाल हम ते पुन भई, शहर पावटे की सुध लई। ये सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा कि जमुना के कंढे ते बहुत भारी असीं बिलास कीते, कौतक कीते, इत्थे शेरां दा उधार भी कीता। सच्चे पातशाह ने फतेह शाह राजे नाल संधि भी करवाई, पर जदों भीम चंद चढ़ के आया तो फतेह शाह राजे नूं ते समय इसने जिहड़ा सी ना अपने धी दा इहदी दा डोला छड्ड जाण दी धमकी दित्ती। इनू भी नाल रला के फिर सतगुरां जी दे उपर ये हमलावर हुए। महाराज ने लिखिया फतेह शाह कोपा तब राजा, लोह परा हम सो बिन काजा। ये 3.5 लाख की गिणती विच चढ़ के आए, 1700 घोड़ सवार ते पीर बुद्धू शाह जी दे 700 मरीद, जिहड़े पहलां पठान रखाए सी 500 निमक हरामी हो के वो पहाड़ियां नाल जा रले। बहुत घमासान दा युद्ध होया, जिस युद्ध का सतगुरां जी ने अपनी कलम नाल वेरवा लिखिया है। सच्चे पातशाह ने संगो शाह जी नूं साह संग्राम का खिताब दिता। हजूर ने इस युद्ध नूं बहुत वीरतापूर्वक फतेह किया।
हरिचंद राजे आदਿਕ महाराज के हथों मारे गए। संगो शाह जी, जीतमल जी इस भंगाणी के युद्ध के अंदर वीरगति नूं प्राप्त कर गए। सच्चे पातशाह जी की बहुत भारी जित हुई। जदों सच्चे पातशाह जी फिर पाउंटा साहब आए है, इथों सच्चे पातशाह जी महाराज ने फिर श्री आनंदपुर साहब नूं परतण दा त्यारा कीता। रस्ते विच नंदाउण दा छोटा जिहा एक युद्ध होया, जिसका वेरवा महाराज अपनी कलम नाल दिता है। फिर सच्चे पातशाह जी का आ करके श्री आनंदपुर साहब के अंदर पंथ की उत्पत्ति करनी, महाराज जी ने खंडे बाटे दे अमृत की दात सच्चे पातशाह ने बख्शिश करनी, पंजां प्यारियां दे सीस लै करके सच्चे पातशाह जी ने पंथ की जिहड़ी है वो नींह रखना कीती। सच्चे पातशाह जी ने गरीब नवाज सतगुरां ने केसगढ़ साहब वाली पवित्र पहाड़ी के उपर ये संसार के अंदर आश्चर्य कौतक सतगुरां जी ने वरताया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे इउं वधदे प्रताप नूं दिन प्रति वेख करके कई वारी नीतियां विचारदियां पहाड़ियां संधियां करनियां, कई बार दिल्लियों शहजादे की फौज चढ़ चढ़ के आउणी। सच्चे पातशाह जी महाराज दे कदी इन्हां बरखिलाफ होना, कदी संधि कर लैनी। आखिरकार ये अपने दीन धर्म नूं छड्ड करके भावें कि भीमचंद दी राणी का भी प्रसंग आउंदा है, उसने कहा सी कि गुरु घर वो है जिन्हां ने तुहाडे वडेरियां नूं ग्वालियर के किले विचों रिहा करवाया सी, ते तुसीं ऐसे अकिरत घण ना बनो, इतिहास तुहानूं कदे माफ़ नहीं करेगा। तुहानूं गुरु महाराज के घर उपर चढ़ाई नहीं करनी चाहिदी। पर इन्हां ने सारा कुछ ही तिस समय अकिरत घणा वाला कर्म किया ते नरंगे की शरण जा करके पे। बहुत बार तो दिल्ली जा जा करके जिहड़ा नवाब थापिया सी नरंगे ने, क्योंकि आप तो औरंगाबाद चले गया सीगा, उहदियां जिहड़ियां सिफारिशां करके सरहदी सूबा वजीद खान भी चढ़ चढ़ के आउंदा रहा, पर कोई भी इन्हां दा जिहड़ा सी ना मुहिम वो सफल ना हो सकी। हर वारी खालसे कोलों करारी हार खांदे। जसवालीए राजे वर्गे भी जिहड़े कहिंदे सी कि गुरु साहब दा मैं शीस कट के लियावांगा, नहीं तो अग विच सड़ के मर जांगा, उहदा भी सिर ला के भाई उदय सिंह ने सच्चे पातशाह दे चरनां विच हाज़र कीता सीगा। तो खूनी हाथी दा मूँह भाई बचित्र सिंह साहब ने भुआता सी। इहो जिहियां बड़ियां चालां चलियां, पर हर वारी पहाड़ियां दी करारी हार हुंदी रही। अखीर इन्हां फिर नरंगे तक पहुँच की ते नरंगे ने सब सूबेदारां नूं जिन्ने नवाब सी जानो सारे मुलखईए नूं ही हुक्म चाड़ दिता कि गुरु साहब जी नूं जिउंदा जां मुर्दा पकड़िया जावे। इउं सच्चे पातशाह जी महाराज दे उपर फिर फौज दा चढ़ाई करना ते 8.5 महीने तो उपर फिर ये घेरा रहना। इस घेरे दे अंदर मुठभेड़ां हुंदियां रहणियां, जंग दिने हुंदा रहना। कदे कदे जिहड़ा सी उन्होंने चलाकी नाल कदे पानी बंद करन दा यतन करना, कदे कुछ करन दा यतन करना, पर खालसे दे हौसले सदा बुलंद ते चढ़दियां कलां च रहे, क्योंकि सच्चे पातशाह जी महाराज आप हजूर अगवाही देंदे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे कोल इहो जिहा सतगुरां जी ने जिहड़ा सी कठिन समा वरता दिता कि जदों लंगर भी मुस्ताने होण लगे तो सतगुरां जी ने ये दर्शाया कि ये जिहड़ा समा है ये खालसे नूं सगों सदा लई अमरा पदवी नूं पहुँचा देवेगा, चढ़दी कला सदा पंथ नूं बख्शेगा। किसी सिख ने आके महाराज नूं पारस भेट कीता, वो साखी आउंदी है। महाराज जी ने वो पारस जिहड़ा सी खूह विच सिट दिता सी ते उसने जाणिया समझिया कि महाराज नूं पता नहीं, शायद पत्थर जान के सिट दिता है। सच्चे पातशाह जी ने उहदे मन दा शंका जान के कहा सी कि वेख लै भाई, जिहड़ा तेरा वो पछाण लै। भरिया होया खूह ही पारसां दा वेख के हैरान हो गया। वो इस करके महाराज नूं भेट कर रहा सी कि महाराज असीं हरेक चीज़ नूं सोना बना बना करके बहुत भारी माया नाल इत्थे अंदर रस्त पानी इकट्ठा कर सकते हैं। सच्चे पातशाह जी ने वो पारस खूह विच सिटना, सिख दे शंका तो उन्होंने दिखाउणा ते फिर
ਜਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਡਿੱਗਿਆ ਉਨੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰਸ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਧਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਕੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਰੰਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜਦਾ ਸੀਗਾ ਸਖਤ। ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਭ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਘੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖੌਟਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਰਸ ਕੇ ਮਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਉਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 20 ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਆਦਿਕ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਘਸਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਾਧੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਹੁੰਆਂ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਵੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਆਦਿਕ ਪਏ ਹੋਏ ਐ। ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ 14ਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵੀਂ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਬਨ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਬਾਕ ਕੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਰਸਣ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਭਏ ਤਿਆਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਯੁੱਧ ਗਨ ਸਿੰਘਨ ਧਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਲਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਮਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ
ਕਮਰ ਕੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲਏ ਐ। ਹੋਏ ਸਵਦਾਨ ਤਦਾਏ। ਤੇ ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਭਾਰ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੇ ਸਿਰ ਲੀਨ ਸਧਾਰ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਐ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕੋ ਸ਼ਕਤ ਉਠਾਵਨ ਕੇਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲ ਹੈਗਾ ਭਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਸੋ ਤਿਨ ਸੀਸ ਧਰੀ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਘਟੀ ਜਬ ਨਿਸਾ ਗੁਜਾਰੀ। ਜਦੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਇਉਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਕੇ ਭਈ ਸਭਨ ਕੀ ਤਿਆਰੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੈ ਇਕੱਤਰ ਬਹੀਰ ਪਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ। ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ 3 ਜਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਹੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ 100 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਾਕੂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਵਿਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਕੋ ਨਰ ਚੱਲ ਪਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੁਰਗ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸੇ ਦੁਖ ਭਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਦੁਰਗ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਮੁਖ ਕਰ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਕੋ ਆਗੈ ਕੋ ਪਾਛੈ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਹਿਰ ਨਿਸਾ ਬੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤਿਆਰ ਸਮਾਜ ਸੰਭਾਲਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਪਰ ਲਾਦੀ ਮੋਹਰੈਂ। ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੱਦ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਾਸ ਚੱਲੇ ਕਰ ਮੋਹਰੈ। ਤੇ 1-2 ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੱਚਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਏ। ਲਗ ਪੌਤਰੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਸਾਥ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਯੰਦਨ ਚੜ੍ਹੋ ਕਹਿਓ ਗੁਰਨਾਥ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਨ ਤੇ ਦੂ ਚੜਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 100 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਥੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਹੁਰ ਚੜੀ ਮਾਤਾ ਸਹਸਾਏ। ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਰੋ ਚੜੇ ਆ ਉਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਸੁੰਦਰੀ ਮਾਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੰਥ ਪਾਇਆ ਏ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਉ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੇ ਐ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਹਜੂਰ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਤਬ ਅਰੂਢ ਕਰ ਡੋਰੇ, ਤੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਨਿਕਸ ਕਰ ਚਾਲੀ, ਆਗਿਆ ਪਾ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿਲੇ ਤੋਂ। ਸਿਆਮ ਜਾਮਨੀ ਬਹੁਤ ਅਮਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਿਣਮਿਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਪਰ ਜੇ ਨਰ ਨਹਿ ਲਰਨੇ ਹਾਰੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਐ। ਗਇਓ ਬਹੀਰ ਉਲੰਘ ਕਈ ਕੋਸ, ਕਈ ਕੋ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਹੀਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਰਗ ਸਰੋਸ, ਸਹਿਤ ਰੋਸ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਕਰ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੋਰੇ ਐ। ਚੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਪੰਥ ਮਝਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ, ਰੱਖੇ ਸਿੰਘ ਟਿਗ ਲਰਬੇ ਹੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਰੱਖੇ ਐ। ਡੇਢਕ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਪੈਰ ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਐ, ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ ਕਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗਏ ਤਿਸ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਐ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਥਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਚਾਲਾ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਦੇਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਐ ਤੇ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਕਰਕੇ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦਨਾ ਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਰੋ ਉੱਚੇ ਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਬਹੁਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਕੋ ਸਾਧ ਰਹਿ ਇਸ ਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਭਾਈ
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਝਾਰੂ ਦੀਪਕ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਹਿਤ ਧਰੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 3 ਬਾਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਨਹਿ ਕੋ ਬੋਲਿਓ ਡਰ ਉਰ ਧਾਰਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਚਰਜ ਸਵਾਂਗ ਵਿਸਾਲ ਅਰੰਭੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਚਰਜੀ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਨਾ ਧੀਰਜ ਭਏ ਅਚੰਬੇ। ਧੀਰਜ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਢਿਗ ਖਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਤਿਸੈ ਬਲੋਕਤ ਬਾਕ ਉਚਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਸੋ ਇਹਾਂ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸੇਵਾ ਨਿਜ ਜਨਮ ਸੁਧਰੋ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਦੇਵ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਰ ਬੋਲਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਵਧੂਤ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਖਾਏ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਅਡੋਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਅਡੋਲ ਇੱਕ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਹਾਕੁਮਤ ਧਰ ਨੀਚ ਪਹਾੜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਐ, ਪਹਾੜੀਏ ਨੀਚ ਐ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ। ਕਰਹਿ ਬੈਰ ਪਸਚਾਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀਏ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ। ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਏ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਹਮਕੋ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹਨ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹੈ ਕਹਾਂ ਰਾਵਰ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਹਿ ਨਿਤ ਕਰ ਦੇਹੁ ਠਿਕਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠਿਕਾਣਾ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਸਹਿ ਉਚਾਰਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਚੋ ਹੈ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਇਹ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਅੰਨ ਭਰੀ ਗਾਡੀ ਇਹ ਖਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੰਘਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਨ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਭਾਰ ਰਾਖੋ ਲਿਹੁ ਧਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਪਰਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਵੈ ਕਮੀ ਨਾ ਕਾਈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਹਮ ਤੁਮ ਹੋ ਸਹਾਈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹਿ ਕਿਮ ਗਮੀ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਥਲ ਕਮੀ ਹੋਏ ਕਿਮ ਨਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਤਿਨ ਸੁਨ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ। ਤਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹਿਓ ਧੀਰ ਧਰ ਗੁਰ ਬਚ ਮਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਤ ਪਿਆਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਜਿਓ ਤੁਰੰਗਮ ਤਤ ਛਿਨ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ ਐ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜੂਰ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਏ ਅਰੂਡਨ ਚਲਨੋਂ ਭਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਾਥ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਚਲਨਾਥ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਬਾਮ ਦਿਸ਼ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜੇ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਦਾਹਨ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਬੀਚ ਪਿਆਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, 5 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹ 25 ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਚੜਿਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨ ਪਾਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰ ਨੰਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਚਲੇ ਪਿਤਾ ਪਸਚਾਤ ਅਮੰਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਘਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਧਨਖ ਤੁਫੰਗ ਅੰਗ ਧਰ ਬਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋੜੇ ਸੋ ਲਗਤ ਕਸੇ ਦੁਗਾੜੇ। ਤੇ ਇਉਂ ਤੋੜੇ ਸੁਲਗਾ ਲਏ ਐ। ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਸੀਆਂ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੋੜਾ ਦਾਗ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਗਾਏ ਹੋਏ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਖਾਲਸੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਜੜੇ ਕਲਾ ਪਰ ਮੋੜਤ ਝਾੜੇ। ਇਉਂ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਟ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਕਲਾ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਤੋੜਾ ਹੀ ਸਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਈ ਬਰੂਦ ਜਮਾਏ ਪਲੀਤੇ, ਇਉਂ ਬਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੀਤੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਨ ਸਰਪੋਸ ਉਗਾੜਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਸਰਪੋਸ ਉਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਲਾਹ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਰਖਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੀ ਛਿੱਟ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਲ ਆਦਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਧਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਪੋਸ ਅੱਗੋਂ ਉਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੇਤਕ ਖਚਰਨ ਤੀਰਨ ਭਾਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੱਚਰਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਦ ਲਈ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਭ ਲਾਰ, ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਦਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ ਏ। ਫਨੀਅਰ ਸੇ ਖੱਪਰੇ ਖਰ ਖਰੇ, ਉਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਵੀਰਾਜ। ਫਨੀਅਰ ਸੇ ਖੱਪਰੇ ਖਰ ਖਰੇ, ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਰ ਤਿੱਖੇ ਖੱਪਰੇ ਤੀਰ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੇਲੇ ਤੋਮਰ ਸੰਗਨ ਧਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਰਛੇ ਬਰਛੀਆਂ ਇਉਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਨੇ ਹਿਮਗ ਬੀਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਖਰੇ ਪਿਖ ਊਚ ਰੋ ਨੀਚ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਕੋਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਏ। ਅੰਧ ਭਏ ਰਿਪ ਨਾਹਿ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਅੰਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਨਿਕਸਿਹ ਜਬੈ, ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਘੇਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਹਿਲੇ ਹੋ ਤਬੈ, ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕਰਿਓ। ਰਾਮ ਘਨੌਲੇ ਲਗ ਚੱਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਘਨੌਲੇ ਨਗਰ ਲਾਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਸੈ ਗੋਲ ਬਣਾਏ, ਇਹ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ 500 ਸਿੰਘ ਹਨ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਏ। ਦੁਰਜਨ ਖਰੇ ਰਹੇ ਪਛਚਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰ ਅਨੁਮਾਨ ਸਕਲ ਸੁਧ ਜਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਡਾਢਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਅਬ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੌਰਾ ਨਹਿ ਲਖੀਅਤ ਦਿਸ ਤਾਹੀ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਿਓ ਪਰੈ ਅਗਾਰੀ ਗਏ, ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਉਲੰਘਤ ਭਏ, ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਰਸਤਾ। ਇਮ ਲਖ ਕਰ ਅਸਵਾਰ ਧਾਏ, ਇਉਂ ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸਵਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਚੜ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੂਨ ਪਰਿਓ ਗੜ ਦੇਖਿਓ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਸੁੰਨਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਤਬ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨੌਰੰਗੇ ਦਾ, ਰਿਸ ਬੋਲਿਓ ਦਲ ਸੰਗ ਤਮਾਮ। ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ तमाम ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਘੇਰੋ ਅਗਰ ਜਾਏ ਕਰ ਐਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਕਸ ਜਾਏ ਨਹਿ ਕੈਸੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ ਹੁਣ ਬਚ ਕਰਕੇ। ਜਥਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਕਨੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਸਗਰੇ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਵਾਜਾ ਮਦੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਭਾਖ ਪਠਾਇਓ, ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਂ ਆਪਣੋ ਦਲ ਕਿਉਂ ਅਟਕਾਇਓ। ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰੋ ਸਭ ਪਰਬਤ ਕੀ ਸੈਨਾ, ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ। ਘੇਰੇ ਜਾਏ ਗਹਿ ਪਿਖ ਨੈਣਾ। ਤੇ ਘੇਰ ਲੈਣ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਣ। ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਸਿਰੰਦੀ ਧਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਲੱਖ ਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਉਮਡਾਇਓ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ ਪਿਆ ਏ। ਜ਼ੇਰ ਦਸਤ ਸੂਬਾ ਲਵਪੁਰ ਕੋ, ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਹੈ, ਦੌਰ ਚੱਲਿਓ ਪਕੜਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਮ ਨਿਸ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਉਮੜੀ ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੜ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੜ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਨੌਲੇ ਨਗਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਟਾ ਇੱਥੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਮ ਨਿਸ ਅੰਧਿਆਰੀ, ਸੈਨਾ ਉਮੜੀ ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।